माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। सब बापा भाई मान मोर प्रणाम और स्नेह सदिच्छा। माँ 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 आवाहन करी हे सृष्टि नियंता आस तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आवाहन करी हे सृष्टि नियंता आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी तुम गमने सच्चिदानंद तुम गमने सच्चिदानंद संसार रे जाओ भारी आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आवाहन करी हे सृष्टि नियंता आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आश्रुहादि पाळी जळी उठो प्रभु विश्वासर शंख बाजो तुमरी नाम को भजो थाओ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजो आश्रुहादि पाळी जळी उठो प्रभु विश्वासर शंख बाजो तुमरी नाम को भजो थाओ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजो से भिजिबारे असीम आनंद से भिजिबारे असीम आनंद चतुर्दिगे जाओ पूरी आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आवाहन करे हे सृष्टि नियंता आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी कषण सहिछ जतने गढिछ स्वर्ग राज धरा परी कृतज्ञता हृदय नहीं जाए मथा ऋणी तव चरण रे
कषण सहिछ जतने गढिछ स्वर्ग राज धरा परि कृतज्ञता हृदे नाई जाए माथा ऋणी तब चरण रे এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর পূর্ণতারে জিগ ভরি ঝরি তোম कृपाबारी आस तुम्हें अवतारी आवाहन करी हे सृष्टि नियंता आस तुम्हें अवतारी आस तुम्हें अवतारी तुम आगमने सच्चिदानंद तुम आगमने सच्चिदानंद संसार रे जाओ भरी आस तुम्हें अवतारी आस तुम्हें अवतारी आस तुम्हें अवतारी माँ 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 प्रणाम at the lotus feet of the divine mother. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान आमे समस्ते माँ श्री को भल पाइली माँ कर गोल्डन चेन आम बेकर पड़ी गलानी अब से चेन गोटे मुंड माँ का हाथ अच्छे दौड़ीटा बर्तमान लंबा हो चेन लंबा दौड़टा अच्छे आम बाहर बुल भावुचे आम पूरा मुक्त हो गलु ना मुक्त हेनु क्या माँ का हाथ गोटे मुंड रही तेणु से जिते चाहिए से पुणी पाक टाणी नहीं पारे तेणु माँ कहया कथा तुम जो भगवान का आड़ को आसी था से तुम समस्त प्रकार मानसिक धारणा को निश्चित भाव में त्याग करने आवश्यक फास्ट कंडीशन ये माँ कहते भगवान का आड़ को आसिया माने आम मानसिक धारणा को प्रथम आग त्याग करिया ये माँ किए बोली आम माँ को ग्रहण करुचु सତରେ कौन एटा हम आगुरी तो कहीं ना हम ना हो देखिया समस्त जो पार्श्वर कहते ये कहला सी कहला हो देखा पार्श्वर आसवा कथाटा तो भल लगुच मो भितर जो डिफेक्ट अच्छी युवा कौ दिन सुधर मो माँ योग्य हुई मनीष निजक जो समीक्षा करे से यही प्रश्न टी उठाए मो भीतर तो दुनिया डिफेक्ट तेणु मु कौन माँ योग्य हो पारि ता भीतर केते केते मतामत बाहरी आसुची धारणा बाहरी आसुची अभिमत अभिरुचि तैयारी होची ये सब गुड़ाक आमको कौन करिया पड़ो गोटे कथा जे आमर मानसिक धारणा को आमको त्याग करिया पड़ो तुम्हें निजर धारणा सब को भगवान के ऊपर न्यस्त कर पकेब से गोटे भगवान स्वीकार करनियंतु बोली मते चाहूता ये हूँ मनीषर धारणा से कह मुझे जब एमती दायी किए तमें ना तुम परा भगवान तुम मत तैयार तुम मत परिचालित कर
ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଖରାପ କରୁଛି ତମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କରୁଛି ତମ ପାଇଁ କରୁଛି। ସାଇନ୍ସ ସେ ଦାୟୀ କରିଦବ ଭଗବାନ, କାରଣ ପାର୍ଚର ଭିତରୁ ଜାଣିଦେଲେଣି ତ ହ୍ୱାଟ ହାପେନ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ ଇଜ ଡିଭାଇନ୍ ସେଫ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆୱାର। ପାର୍ଚର ଆମେ ଜାଣିଦେଲେଣି ଯେ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାର, ଆମର ନୁହଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ, ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ, ଆମେ ମିଛ କରିବୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ, ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ। କଣ ସବୁଗୁଡା ଭଗବାନ ଦାୟୀ? ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିନୁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନୁ, ମନର ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟୀ କରିଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଧାରଣା ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦବା, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣେଇବା, ଏଇଟା ଆମର ହୁଏ। ଜଣେ ଯୋଗୀର ଏକମାତ୍ର ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସେଠି ହଉଛି କଣ? ସେ ହେବ ନମନୀୟ, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହବ ତା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ନମନୀୟ ନହେଲେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଜଣେ ବାଢୁଛି, କାହିଁ ବାଢୁଛି? ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି। ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଭଲ କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ନମନୀୟତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ନମନୀୟ ହେଇଯିବ, ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଦବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି, ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନିନେବା। ଇଏ ମା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମା ମାନିବା ତାକୁ। କାହିଁକି ମା? କେମିତି ସେ ମା ହେଲେ? ଯିଏ ମା ତ ସେ ସବୁ ସହନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଆମ କଥା ସବୁ ସହିଛନ୍ତି? ଯିଏ ମା ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଆମର ସବୁ କରିଦେଇପାରିବେ? ଦେଖିଆ ମୋ ପୁଅର ଚାକିରିଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଦେଖିଆ ଚାକିରିଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମା। ମୋ ଝିଅର ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟା ହଜିଗଲା, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଛୁଆଟା 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ପିଇନି। ଦେଖିଆ ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ତାର ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟା ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଇଯାଉ ସେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ସେତିକି କରିପାରୁନ, ଦେଖୁଛ ଭଗବାନ ଇଏ ମା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖା। ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥାଏ, ଏଇଟା ନମନୀୟତା କୁହାଯିବନି। ଏଇଟାକୁ ନମନୀୟତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ନମନୀୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛୁ, ସାଧକ ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ, ତାହେଲେ ସାଧକ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲେ ସାଧନା ହବ, ଏହାର କଣ୍ଡିସନ ଘରେ ନ ରହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଖରା ଯେମିତି ଏଠି କଣ ସାଧନା କରିହବ? ଖାଲି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ମେଡିଟେସନ ହବ, ମଶା ପ୍ରବଳ, କଣ ମେଡିଟେସନ ଏଥିରେ କଣ ହବ? ପ୍ରବଳ ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ବାଡେଇ ଝାଟି ହଉଛୁ, ଏଥିରେ କଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି? ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଧି ପାଳନ ହଉଛି। କଣ ନା ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ମଶା କେମିତି ହେବେନି। ଯୋଉଠି ମଶା ନଥିବ, ପବନ ଟିକେ ଥିବ, ବାତାବରଣଟା ଠିକ ଥିବ, ସେଇଠି ସିନା ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସାଧକ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଠରେଇବନି, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଠରେଇବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଖୋଜିବନି, ବା ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀର ଏକମାତ୍ର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ସେ ହବ ନମନୀୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହବ। ତା ପାଇଁ କିଛି ବୋଝ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆସିଗଲା ପରିସ୍ଥିତି, କଣ କରିବା? ଘର ସଂସାର ଝାମେଲା ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ଘର ସଂସାର ତ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ଏଥିରେ କଣ ପାଠଚକ୍ର ସାଧନା? ଏଇଟା ଭାଇ ହବନି।
ସବୁରି ଭିତର ଦେଇକି ସାଧନା କରିହବ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ତା ପାଇଁ ବୁଝ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତ କିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ଘର ମୋ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲା, ଘର ଛାଡିବି। ଟଙ୍କା ମୋ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲା, ତାରି ଯୋଗୁଁ ମୋର ଗର୍ବ ଭାବ ବଢିଲା, ଅହଙ୍କାର ବଢିଲା, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଳାସୀ ହେଲି, ଅୟସ ଆରାମ ଭିତରେ କଟେଇଲି। କାରଣ ପ୍ରଚୁର ପଇସାଟା କଣ ହବ, ଏତେ ପଇସା ଖାଇକି ଅୟସ ଆରାମ କଲି, କାର ବାହାର କଲି, ଘୁମିଲି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ବୁଲିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିଲି, ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ଅୟସ ଆରାମ କଲି। ଆଉ ପଇସା ତ ପ୍ରଚୁର ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏଟା କଣ ହବ ଏତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ମନ ବଳେଇ ଦେଲେ, ଅଧିକ କାମନା ଭିତରେ ତିଆରି କରେଇଦେଲେ, ଆସକ୍ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ସବୁ କିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ସେମାନେ କରନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବୋଝକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ, ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ବୋଝଟାକୁ ଖସେଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମତେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। କଲେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଅଜ୍ଞାନତା। ସେ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ନମନୀୟ ହେଇଯିବେ, ସେଦିନ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ 100 ପୁଅକୁ ସେ ହାଣି ସାରିଲାଣି, ତଥାପି ତାକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଥରେ ପଠେଇଲେ, ଯା ମୁଁ ତମକୁ କଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି କହିବି, ତମକୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖ ସେ ପୃଥ୍ୱୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନାଗ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାଗଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀଟାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ମତେ ବଶିଷ୍ଠ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେବି। ମୁଁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଧରି ପୃଥ୍ୱୀଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ତମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ପୃଥ୍ୱୀଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆସିଲି 2 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଖସେଇ ଦବନି, ପୃଥ୍ୱୀ ଖସେଇ ଦବନି, ଟଳମଳ କରି ପୃଥ୍ୱୀ ଗଳେଇ ଦବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିଛି। ପୃଥ୍ୱୀର ବୋଝଟା କେତେ ସେ ତ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ଜାଣିଲେ। ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ନାଗ ତ ଧରିଛି, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇନି। କହିଲେ ହଁ ଦେଖ, ଯଦି ତମର କଷ୍ଟ ହେଲା ଜାଣିଲ ପୃଥ୍ୱୀ ପଡିଯିବା ଉପରେ ହବ, ତମର ଇମିଡିଏଟ ଗଡ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲେ ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କରି ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟଳମଳ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀର ଭାରା, ଏତେ ହେଲା ଯେ ସେ ଟଳମଳ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ। ଇମିଡିଏଟ ଗଡ ତାଙ୍କର ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ। ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ପରେ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଆରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ପାୱାର ତାଙ୍କର, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାପରେ ନାଗଦେବ ଆସିଲେ, କଣ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି? ହଁ ହଉଥିଲା ନା, ଆଉ କଣ କଲ ନା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ ଗଡକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବି,
ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମରଣ ଆଣିଲି, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆପଣ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବି? ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଥିରେ ତମ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମରଣ କଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ସେଇଥିରେ ଅନୁମାନ କର କିଏ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ? ତମର ଇମିଡିଏଟ ଗଡ ବୋଲି ତମେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛ? ନା ବଶିଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ବଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ। ବଶିଷ୍ଠ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖକୁ, ଆପଣ ପୁଣି ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଯାଅ, ସେଟା ତମ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବେ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସିଧା ବିନମ୍ରତାର ଭାବରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଉଠିଲେ, ଉଠନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିନମ୍ରତାର ଭାବ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ସାଧନା ଜୀବନର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଲାଇଟନିଂ ଭଳି ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିରତ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଳେଇବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର। ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ବେଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ଯେମିତି ଦେଇପାରୁଥିବା। ଧାରଣା ରଖିଥିବା, ଗୋଟେ ବୋଧ ଭିତରେ ଆମର ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଧାର ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର ସୂତ୍ରରେ ମାନେ ପୁଣି ଆମଠୁ ଏଟା ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ ଆମଠୁ ନବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଇପାରୁଥିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଛୁ, ମତେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଆମଠୁ ନବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁଥିବା। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଡାକିଲୁ, ଆମ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ। ଏରେ ବଳ କୋଉଦିନ ପାଇବା? ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଝକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦୂର କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ହଟାଅ, ପ୍ରଭୁ ହଟାଅ, ପ୍ରଭୁ ହଟାଅ, ଖାଲି ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାନ୍ଦିକି ମୁଣ୍ଡ କାନ ପୁଛ ନେଇଯାଉଛି। ବିଚରା ମା କଣ କରିବେ, ପିଲା ତ ଆମେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ମୋ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲାଣି, ଆଉ କଣ କରିବା, ତେଣୁ ତା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିଦବା। ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, କାହିଁକିନା ମା ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଜୀବନ ଏମିତି ବଡ ବଡ ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା କୌଶଳ ଶିଖି ପାରିଲୁନି। ବାଧାବିଘ୍ନ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେ କଥା ଶିଖି ପାରିଲୁନି। ବିରାଟ ବାଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ତ? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସମର୍ପଣ କୁହାଯାଏନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ସେଇପରି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଧନ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର। ଜଳ ଜାହାଜ ତାଙ୍କର ଚାଲେ, ସିପିଂ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତର ତାଙ୍କର ବିଜନେସ। ତେଣୁ ପଇସାର ତାଙ୍କର ଆରବପତି, ପଇସାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଦିନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ବୁଡିଗଲା,
कोटी कोटी टंका बर्बाद ହେଇଗଲା। ଟିକେ ମନ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଥାଏ, ବସିଥାନ୍ତି କଣ କରିବେ, ଏତେ ବଡ କ୍ଷତିଟେ ହେଇଗଲା ବିଜନେସ ରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ ଉପରେ ତା ନଜରଟା ପଡିଲା। ସେ ମାଗାଜିନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା। ବାଣୀଟାକୁ ଯେମିତି ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ଏ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମତେ ହଠାତ୍ କି ଠିଆ କରିଦେଲା। ଏ ବାଣୀରେ ଏତେ ପାୱାର। କାହାର ଏ ବାଣୀ? ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କିଏ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ଯାହାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇନଥିବେ। ମତେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ମିଳିବେ ସେ? ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧାନ କରି କରି ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ଜଳ ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକାନ୍ତ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନଳିନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମିଶନ ମଗାଅ। ତେଣୁ ପରମିଶନ ମାଗିଲେ, ଯେ ଜଣେ ଫରେନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲାଉ କରିବି କି? ହଁ, ଭିତରୁ ପଠାଅ। ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଦେଲେ, ପ୍ରଣିପାତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି, ଯୋଗ କରିବି, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର ଏବେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିନି। ସେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ, ଯା ଫେରି ଯାଅ, ତମେ ବିଜନେସ କରିବ ଯା। ସେ ଆଲାଉ ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧନା କରିବି, ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କର, ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭିତରୁ ସେ କଲଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ବାଣୀରେ ଏତିକି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ ନବ, ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଭାବନା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଳେଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି, ଜାହାଜରେ ଯିବି। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି, ଜଳ ଜାହାଜରେ ଯିବି। ଯଦି ଜାହାଜରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମତେ ସେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଜାହାଜ ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଫେରିବନି, ମୁଁ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଡେଇଁବି, ପହଁରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଆପଣ ମତେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ତମର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଲ୍ ଆସିଗଲା। ଏଣ୍ଟାର ଲାଇଫ ଟି ତାଙ୍କ ସେଇଠି କଟେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବିଜନେସ କୁଆଡେ ଗଲା? ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ ବିଜନେସ କୁ, ତାଙ୍କର ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ। ଏରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଏରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଲାଇଫ? ସେ ବିଳାସପୁର ଜୀବନ ଗଲା କୁଆଡେ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେସବୁ ଜିନିଷଠୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ପଳେଇବେ। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ। ସବୁରି ଭିତରେ ଥାଇକି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଅନେକ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଭାଇ ତମ ଗେରୁଆ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛ? ନା ଚିକ୍ ଚାକ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ କାଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ସେ ଆକର୍ଷଣଟା ଯେମିତି ତିଆରି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗେରୁଆ କାଛା ଏଡା ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ବା ଦାଢି ରଖୁଛୁ, ଜଟା ଛାଡୁଛୁ, ଆଉ ନିମ୍ବ ତେଲରେ ଗାଧଉଛୁ, ଯେମିତି ମାନେ ନିମ୍ବ ତେଲ ବାସିବ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ ସିନା ମାନେ ଅଲଗା ହବ, ଆଉ ନିମ୍ବ ତେଲ ତ ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ତା ବାସ୍ନା ଅଲଗା ହବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲଗାଉଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହବୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଥାଇକି ଆକର୍ଷଣ କେମିତି ନ ଆସିବ, ସେ ବାଟ କରୁନ। ପାରିବେନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ରହିଲେ ସିନା ଅଡୁଆ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ, ସଇଲା।
जोटा कि अन्य भाषा कुआए बस्ता जब गोटे आलू पचि जाइए से बस्ता सारा आलू को पचेदब तेणु से आलूटा को फोपाड़ी बाहर कर तो बाहर कर दियो फोपाड़ी दियो ये प्रिंसिपल से संसार रे मृत्यु अच्छी दुख अच्छी अज्ञान अच्छी जरा अच्छी वार्धक्य अच्छी रोग अच्छी शोक अच्छी ये संसार को आसिले सीना भोगिबा संसार पलायन करवा ये प्रकार चिंताधारा को नहीं से माने सब परित्याग कले कि भूल कथा यहाँ साधनार धारा नुहे कहना आम गोटे कथा अवश्य मन रखा आम एमती के भाविया नहीं जे आम निकट था जिनस गुड़ाक सब आमर बोली सबकि भगवान भाविया जदि भगवान चाहते कौन जिनस को तुम उपभोग कर किंतु पर मुहूर्त दरकार पड़ा मात्र से हस हस मुहूर्त जमी जलांजलि देवाई प्रस्तुत होता यदि यही कथाटी आम भितर नहीं साधना सहज हम ना आम ये पूर्णता चाहूँ परिपूर्ण हार उपलब्धि करने चाहूँ तार गोटे सिक्रेसी अच्छी परिपूर्णतार गोटे सिक्रेसी अच्छी से सिक्रेसी जो रहस्य रही से रहस्य जाना हेले आम भितर गोटे ऐकांतिक आकुति प्रार्थना रहा दरकार आ निजर कर्म रे आम जो साधक ताले आम साधक कौन कर समस्त प्रकार सामाजिक परंपरा और नैतिक कुसंस्कार मुक्त हवा आवश्यक आम निजर कर्म रे समस्त प्रकार जो सामाजिक परंपरा अच्छी नैतिक कुसंस्कार अच्छी से मुक्त हाँपाई शिखा पड़ो जदि मुक्त हो न पारुचु परिपूर्ण उपलब्धि आम कर समस्त प्रकार शारीरिक क्रियाकलाप समग्र भाव एक श्रृंखलित होइथिबो जे शरीर जपरी सुसामंजस्य हम शक्तिमंत हम एवं सौंदर्य मध्य विकसित हो उठिबो एई कथाटी को आम आखि आगे आनिबा दरकार जो शारीरिक क्रियाकलाप समग्र भाव एपरी श्रृंखलित होइथिबो जे शरीर जपरी सुसामंजस्य हम शक्तिमंत हम आ सौंदर्य मध्य विकसित हो उठिबो एई कथाटी को आमको गुरुत्व दवा को पड़िबो एई परिणति को आमे आखि आगे रखी आमे आमे जो काम भाव रही सेक्स जिनसटा जो रही बा जेकोसी प्रकार उपभोग रही तारी मध्यरु निजको जो संपूर्ण दूरे की रखिबा कारण प्रत्येक बार हेउथिबा जो काम प्रवृत्तिर प्रक्रिया ये होची मृत्यु दिगरे एक एक पदक्षेप प्रत्येक बार हेउथिबा काम प्रवृत्तिर प्रक्रिया हेउची मृत्यु दिगरे एक एक पदक्षेप तेणु आम अति मानस जीवन पर निजक प्रस्तुत करुछु तेणु जो माने अति मानस जीवन पर निजक प्रस्तुत करिवे से माने केबे मध्य तार चेतना को उपभोग एपरि क्लांति विनोदन बा विश्राम द्वाही देकी कौन सी प्रकार अपचय करेंगे नहीं किंबा निश्चेतना दिगरे निम्नगामी होगा सुजोग देवे नहीं विश्राम आम ये नवा शक्ति एवं आलोक दिगरे अंधकार दुर्बलता दिगरे नुह शक्ति एवं आलोक दिगरे आमर विश्राम टा हो अंधकार दुर्बलता दिगरे नुह तेणु आम भितर जेहेतु मन प्राण अच्छी शक्ति प्रधानतः मन और प्राण उपर कार्य करुला एवं उभयों मध्य शरीर उपर कार्य कर तार कार्य अधिक अधिक निम्न को अवतरण कला बर्तमान यह केवल स्थूल सत्ता भितर ये शक्ति काम करनी
ଏ ଅବଚେତନ ଓ ନିଶ୍ଚେତନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଅବଚେତନ ନିଶ୍ଚେତନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅବତରଣ ଏ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଓ ଶରୀର ଚେତନା ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ଦେବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛୁ, ଜମା ଆଗକୁ ଯାଇନୁ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ବିକାଶ ହେଇନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି, ଏବଂ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ହବ ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭିରୁଚି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ସବୁର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ ସବୁର ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମର୍ପଣ ହବ। ଆଉ ମା ସେଇ କଥାଟା ଆମଠୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦବା ନିଶ୍ଚେତନାରେ, ଅବଚେତନରେ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିବା ସେଇଠି ରହିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭିରୁଚି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସବୁର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ ସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମର୍ପଣ, ଯୋଉଟା ମା ଆମଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଏଇ ଯୋଉ ପଥରେ ଯେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହବ, ସେ ଯୋଗ ପଥରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଆପତ୍ତି କରିବନି, ଅଭିଯୋଗ କରିବନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସେ ଆସେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ତା ନିଷ୍ଠାହୀନତାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦିଏ। ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଇନସିନସିୟର, ଅନାନ୍ତରିକ, ନିଷ୍ଠାପର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହବାନି, ଆନ୍ତରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠେଇବାନି, ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ରହିବ। ସବୁରି ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହବା, ଅବଚେତନ ଓ ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ ପରମ ଚେତନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦବା, ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତି ବିନୋଦନ ଯୋଉ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଉପଭୋଗ ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବା। ପଶୁସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷଟି ଆଗେ ହବା, ତାପରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା। ଯଦି ଏତିକି କାମ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଶା କରିବା କେମିତି ହବ? ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମା ଆମଠୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥାଟି କରିବା, ତାପରେ ଯେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା କଥା। ବନ୍ଧୁ ମାତରମ୍।